النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ رات سورہ انعام کے یہ تیسرے اور چوتھے رکوع کی آیات ہیں۔ منکرین حق کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جن کے سامنے اللہ کی ہدایت پیش کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کوئی 12 سال گزر چکے تھے اور وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم تھے، اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے یہاں توجہ دلائی کہ آخرت میں جب یہ لوگ پیش ہوں گے تو دیکھیں وہاں کیا ان کا رویہ ہوگا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ولو ترا، اے کاش تم دیکھ سکتے، یعنی ابھی تمہیں وہ منظر دکھایا نہیں جا سکتا جو آخرت میں ہوگا، لیکن اس کی خبر تو دی گئی ہے۔ وہ منظر تو اسی وقت دیکھا جائے گا جب یہ دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور آخرت قائم ہوگی۔ تو فرمایا اے لوگو ولو ترا، اے کاش تم دیکھ سکتے اذ وقفوا علی النار، کہ جب یہ جہنم کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے، یعنی انہوں نے یہ جو رویہ اختیار کیا ہے اس کا انجام یہی ہے کہ جب یہ آخرت میں جہنم کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے فقالو، تو پھر کہیں گے یا لیتنا، اے کاش نردو، ہمیں پھر بھیج دیا جائے، ایک موقع پھر دے دیا جائے، یعنی دنیا میں ہمیں زندگی بسر کرنے کا ایک موقع اور مل جائے۔ ولا نکذب بآیات ربنا، تو ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے۔ اب یہ کوئی کھیل تھوڑی ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے جو قائم کی ہے، جو بنائی ہے، یہ ایک ہی موقع ہے۔ اس کے بارے میں بھی بتا دیا، آخرت کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اب اس کو اپنی مرضی سے گزار کے اور پھر آخرت جب برپا ہو جائے اس کو دیکھ کر پھر آدمی یہ آرزو کرے کہ مجھے پھر دنیا میں بھیج دیں، دنیا قائم ہو جائے اور میں پھر اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلاؤں گا۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں بھی مومنوں میں شامل ہوں گا، یعنی یہ آرزو کریں گے یہ جب جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا ان کو اس میں داخل کرنے کے لیے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، تو پھر سب کچھ کھل جائے گا ان کے لیے وہ جو کچھ انہوں نے چھپا رکھا تھا اس سے پہلے، یعنی جس پر پردہ ڈال رکھا تھا، مانتے نہیں تھے۔ اللہ کے پیغمبروں نے تو خوب واضح کیا کہ بھئی آخرت ہوگی، آخرت میں حساب کتاب ہوگا، دوزخ ہے، جنت ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ مانتے نہیں تھے۔ لیکن وہاں جا کر دیکھ کر پھر یہ آرزو کریں، پھر مانیں، تو پھر کیا فائدہ؟ یہی تو ہمارا امتحان ہے اس دنیا کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ، جو لوگ بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ تو یہی ایمان بالغیب جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ کے پیغمبروں نے ہمیں خبر دی، ہم نے مان لیا کہ ہاں قیامت آئے گی، ہاں دوبارہ پیدا ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، اور پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کی زندگی کو بسر کریں۔ یہی تو ہماری آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ رُدُّوا، اگر انہیں واپس بھیج بھی دیا جائے۔ اب دیکھیں کیا شک ہے اس میں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر انہیں دوبارہ بھی بھیج دیں ان کو دنیا میں، پھر دنیا قائم کر کے لَعَادُوا، تو پھر ویسے ہی کام کریں گے جیسے پہلے کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
यानी देखने के बावजूद भी नहीं अपनी इस्लाह करेंगे। ये वलो रुद्दू लआदू, अगर इनको फिर भेज दिया जाए दुनिया में, ये फिर ऐसे ही करेंगे, इरादा करेंगे उसी रवैये का जो पहले किया था। लिमा नहू, यानी जिस चीज़ से रोका गया है फिर उसी कामों को करेंगे, फिर उसी में मुलविस होंगे। तो फरमाया जा रहा है कि वलो रुद्दू लआदू लिमा नहू अनहू, कि ये फिर उसी काम का इरादा करेंगे जिससे पहले इनको रोका गया था। वइन्नहुम लकाज़िबून, ये झूठे हैं, यानी अब भी झूठ बोल रहे हैं, यानी फिर भी इस्लाह नहीं करेंगे ये लोग। वकालू इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया, और ये तो कहते हैं कि बस ज़िंदगी ये दुनिया ही की ज़िंदगी है, आखिरत को कबूल ही नहीं करते, आखिरत को मानने के लिए तैयार नहीं है, कहते हैं कि बस ज़िंदगी तो ये दुनिया की ज़िंदगी है। वमा नहनु बिमबूसीन, और हम दोबारा उठने वाले नहीं हैं, दोबारा हमारा जीना जो है ये मुमकिन नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलौ तरा, ऐ काश तुम देख सकते उस मंजर को, इज़ वुक़िफ़ू अला रब्बिहिम, जब ये अपने रब के सामने खड़े होंगे, यानी रब के सामने हाज़िरी यकीनी है कि सब इंसानों को अपने रब के सामने हाजिर होना है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि काश तुम वो मौका देख सकते, लेकिन अभी नहीं देख सकते, वो उसी वक्त देखोगे जब अल्लाह के सामने हाजिर हो, कि जब ये अपने रब के सामने खड़े होंगे। काला, तो अल्लाह ताला इनसे पूछेगा अलैसा हाज़ा बिल हक, बताओ क्या ये हकीकत नहीं है कि तुम जिंदा हो गए और मेरे सामने मौजूद हो, और तुम्हें बताया गया था, पैगम्बरों ने तुम्हें बाखबर किया था इस मुलाकात के हवाले से, तुम झुठलाते थे, मानते नहीं थे। तो अल्लाह ताला सवाल करेगा काला अलैसा हाज़ा बिल हक, क्या ये सब कुछ हकीकत नहीं है, हक नहीं है। कालू बला, वो कहेंगे हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। वरब्बिना, और है हमारे रब। काला, तो फिर अल्लाह ताला फरमाएगा फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, बस जो कुफ्र तुमने किया था अब उसकी पादाश में अजाब का मज़ा चखो। पहले ही बता दिया गया था तुम्हें कि जो आखिरत की फिक्र नहीं करेगा, उसकी तैयारी नहीं करेगा, उस पर ईमान नहीं लाएगा, तो उसका अंजाम ये होगा। लिहाजा अब तुम उस कुफ्र की पादाश में अजाब का मज़ा चखो। कद खसिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया बस खसारे से दो चार कर लिया उन लोगों ने अपने आप को जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुटलाया। अल्लाह से मुलाकात बरहक है, तो जिसने इस मुलाकात को झुटलाया उसने तो अपने आप को बड़े नुकसान से दो चार कर लिया। हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़ततन, यहाँ तक कि जब अचानक उन पर क़यामत की घड़ी टूट पड़ी, कालू, तो उस वक्त फिर इन्होंने कहना है या हसरतना अला मा फर्रतना फीहा, बहुत अफसोस कि हमने अपने आप को किस गुनाह में मुब्तला किए रखा, किस तकसीर में डाले रखा, हमने तैयारी नहीं की इस दिन की। तो क़यामत अचानक टूट पड़ेगी और फिर इन लोगों को यकीन आएगा और फिर हाथ मलेंगे, फिर अफसोस करेंगे कि हमने तो बहुत ही बुरा सौदा किया, हमने तो दुनिया ही को सब कुछ समझा। वहुम यहमिलून औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम, और ये अपनी पीठों पर अपने गुनाहों के बोझ उठाए हुए होंगे। अला सा मा याज़िरून, कितना बुरा बोझ है जो ये लोग उठाएंगे। तो ये है कि हर शख्स अपने बोझ लेकर हाजिर होगा, अच्छे या बुरे जो भी है। वमल हयातु दुनिया इल्ला लाइबुन व लहव, और ये दुनिया की ज़िंदगी सिवाय खेल तमाशे के कुछ नहीं है, यानी एक आजमाइश है। जैसे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, रेत में बैठते हैं, घर बनाते हैं और थोड़ी देर खेल कूद के वापस आ जाते हैं, तो इसी तरह से है ये दुनिया, ये एक आजमाइश गाह है, एक इम्तिहान गाह है, इसमें आजमाया जा रहा है। वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून, और आखिरत का घर ही बेहतर है उन लोगों के लिए जो तकवा वाले, यानी जो अल्लाह से डर कर ज़िंदगी बसर करने वाले हैं, अल्लाह की नाफरमानी से बचने वाले हैं, उन्हीं के लिए आखिरत का घर बेहतर है। अफला ताकिलून, तो क्या तुम अकल से काम नहीं लोगे, यानी इतनी भी अकल नहीं है तुम्हारे अंदर कि तुम इस बात को समझो कि दुनिया की ज़िंदगी तो एक इम्तिहान की ज़िंदगी है और मुस्तकिल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है, लिहाजा उसकी फ़िक्र करो, उसकी तैयारी करो। अल्लाह ताला हमें भी इसी बात की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.